सात संगत है सिर करुण की करुणा, कहो नानक उसके ऊपरा पूजा को पूछ लिखे कर लेना। सात संगत है कि कर्म सबको उत्या है, पर करनी भी जाके असली गिर जाती। करनी ही इस जीवन का प्रधान है। कर्म क्यों? कर्म करके असली कहने असली बड़ी हो जाइए, साड़ी बुझाई हो गई, सानू लोग चंगा कहन ये की होगा, अंदर हंकार पैदा होगा। हमारे अंदर कर्म करते हुए नेक कामी परमात्मा को मिलना है तो फिर ये अंदरों साड़ी अंधता भाव निकल जानी चाहिए। कर्म करते हुए नेक कामी किसी प्राप्त हो स्वामी। कहते स्वामी किनू मिलेगा? जो निष्काम भाव चाहे। असी निष्काम भाव नहीं होना। कबीर साहब ने लिखा है, कबीर संग साध की साहिब आवे याद, वो कभी सलखनी के बाकी दिन बर्बाद। कबीर जी कहते हैं सलखनी घड़ी केड़ी है? संसारी तौर पर देखिए कि पुत्र पैदा घर आ जाए, घर पुत्र ने जन्म लिया है, पोतरा आ गया है, दोतरा आ गया है, असी की कहानी सलखनी घड़ी आई। पता नहीं बड़ा हो कि उसने सानू की कुछ करके विखाना है, ये सानू कोई पता नहीं है। इस तरह ही कोई सानू माया मिल जाए, सानू कोई बिल्डिंग मिल जाए, सानू तरह तरह दी संसार दी वस्तुएं मिल जान, असी कहते ये सलखनी घड़ी है। इत्थे गल की कबीर साहब ने बड़ा सुंदर व्याख्यान किया है। कबीर संग साध की साहब आवे याद, ओह घड़ी सलखनी ते बाकी दिन बर्बाद। कहते ने जिस वेले साडे जीवन के अंदर सानू सत्संग की प्राप्ति हो जाए, किसी साध संगत का दर्शन हो जाण, संतां नाल मिलाप हो जाए, तो कहते ने साडी वो सलखनी घड़ी है। हुण विचार आउंदी तुलना की जाए संसारी चीज़ों के नाल, ते असीं नक सकोड़दे हां। संत आ गया है, ये सलखनी घड़ी है। घर पुत्र आवेगा, साडा नाम होवेगा, सानू कमाई करके देवेगा, साडा नाम उच्चा होवेगा, साडी कुल वधेगी, ये सलखनी घड़ी है। पर प्यारी साध संगत ये गल नहीं। पानी भरन पनिहारियां, कबीर साहब जी कहते ने, बड़े सुंदर वाक विच उन्होंने फरमाया है, ध्यान देना। कहते ने पानी भरन पनिहारियां रंगो रंग घड़े, कहते भरिया तिसदा जाणीए जिसदा तोड़ चढ़े। वेखो वेखी तो असीं सारे लग जाने हैं बंदगी करन, वेखो वेख सारे ही असीं सेवक अखवाने हैं। पर कबीर जी जो कहते ने ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ अमल करना चाहिए है, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ विचार करनी चाहिए ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। क्या ਅਸੀਂ ਅਦਵਾਟੇ ना डिग पईए किते? प्रमाण दिता है उदों खूह नलके नहीं सन हुंदे, घर विच गल की ट्यूबवैल नहीं सन हुंदे, घर विच हैंड पंप नहीं सन हुंदे। की हुंदा सी? बाहर महल्लियां विच एक खूह हुंदा सी। कई वारी हुंदा सारे पिंड च एक खूह हुंदा सी, कई वारी पिंड च सिर्फ 2 खूह हुंदे सन। इस तरह करके खूहां उत्तों बीबियां जड़ियां सन घरों की करना, घड़े सिर ते चुक लैणे, नाल बाल्टी लै लैनी, नाल रस्सा लै लेना, ते उन्हां जाके खूह तो की करना, बाल्टी नूं रस्सा बन के लमका के ते घड़ा पानी दा कढ कढ के बाल्टियां भर लेना। फिर कई बारी की हुंदा सी, महल्ले दे एक कल्ली बीबी नहीं सी जांदी, इन्हां ने इकट्ठियां सलाह करके गल की 5-7 10 ने गल की इकट्ठियां सलाह करके तुर पैना। आप अपनी अखां नाल देखिया असीं
कि जदों वो खूह ते जाके पानी भरदियां ने, नाले गल्लां करदियां ने, नाले मजाक करदियां ने, ते सारियां ने की करना, घड़े भर लेने ने ते इकट्ठे फिर उन्हें चुक के तुर पैना है। ये कबीर साहब ने देखिया ते तां ही नक्शा ना उतारिया बाणी दे अंदर। हुण जिसले वो तुर पैंदियां ने, घरां नूं आउंदियां ने, कच्चे राह हुंदे सन, उच्चे नीवें जिहड़े सन रस्ते हुंदे सन। हुण उन्होंने की कीता है, सिर ते घड़ा रखिया, हाथ च एक बाल्टी चुकी हुई है, कई बारी एक कछ विच घड़ा दिता हुंदा है, हाथ विच रस्सा भी पकड़िया हुंदा है। तुरियां हुंदियां ने, एक दूजे नाल मजाक भी करदियां ने, गल्लां भी करदियां ने, नाले तुरियां भी जांदियां ने, पर सिर दे घड़े उत्ते गल की है, ध्यान हुंदा किते गल धौण इधर इधर हिल गई ते घड़ा थले डिग ना पवे। पानी भरन भनिहारियां रंगो रंग घड़े, किसी दी गागर है, किसी दा गल की घड़ा चित्रकारी विच है, किसी दा सादा घड़ा है, किसी दा पक्का घड़ा है, किसी दा कच्चा घड़ा है। ये रंगो रंग घड़े तुरियां जांदियां ने, तुरदियां जांदियां ने, कई बारी ठेडा लग जांदा पैर नूं, डिग पैंदी है, शरीर हिल जाता है, ध्यान उल्ट हो जाता है, सिर का घड़ा थले डिग पैंदा ते टुट जाता है। कबीर साहब ने नक्शा उतारिया, पानी भरन भनिहारियां रंगो रंग घड़े, पर कहते भरिया तिसदा जानिए जिदा तोड़ चढ़े, जिहड़ी घर लैके पानी जिहड़ी पहुँच गई है, रख दिता पानी भरिया, तो उहदा जानो जिहड़ा राह ही डिग पिया, टुट गया है, नुकसान हो गया, नाले ते फालतू का पानी जिहड़ा सी रुड़ गया, वो घड़ा जिहड़ा तोड़ नहीं गिणिया जाता। इस तरह ही असीं गुरु चरनां विच आउंदे हां, सतगुरु के चरनां विच आके असीं की करदे हां, असीं एक दूजे वाल वेख के सेवा भी करदे हां, सत्संग भी सुनदे हां, सिमरन भी करदे हां, पर की है, साडे अंदर एक डैन तृष्णा बैठी है, जिहड़ी साडी जुबान नूं खलोण नहीं दिंदी। असीं गल्लां बड़ियां करदे हां, कदी किसी की निंदिया करनी शुरू कर दी, कदी किसी की चुगली शुरू कर दी, किसी वाले वेखना ये इदां दा है, वो इदां दा है। प्यारी साध संगत, जिद्दां असीं सारियां दे मालक हैं। मालक कौन है? वो परमात्मा जिसने सृष्टि नूं पैदा कीता है, वो मालक है। वो मालक है जिसने सृष्टि नूं पैदा कीता है, पर आपां की करदे हां, फस जांदे हां। असीं की कहने हां, असीं अपनियां गल्लां करके अपनी वडियाई साड़नी शुरू कर दिंदे हां कि असीं बड़े अकल वाले हां। प्यारी साध संगत, अकल तो एक सिर्फ परमात्मा नूं है, जिसने इन्नी सृष्टि पैदा करके सारिਆਂ रोजी दे रहा है, सारिਆਂ दी पालना कर रहा है, सारिਆਂ नूं जन्म दे रहा है, सारिਆਂ दा खै भी कर रहा है, एक परमात्मा। फिर उसने संसार नूं चलाया है, समय सिर सूरज निकलता है, समय सिर डुब जाता है, समय सिर चंद्रमा हुंदा है, समय सिर रात आ जाती है, समय सिर तारे चढ़ते हैं, और इस तरह ही किस तरह साल बीतता है, 6 ऋतु 12 मास, 6 रुत्तां विच एक साल नूं वंड दिता, 12 महीनों च वंड दिता, रात दिन विच वंड दिता। पर कदी किसी नूं ये ख्याल आया है असीं किते जाना होवे ते असीं कदी लेट हो जाने हैं जां असीं पहलों चले जाने हैं, पर कदी अज तक किसी ने सुनिया है कि अज दिन पहलों चढ़ गया है, अज रात देर नाल पई है? ये नहीं कदी किसी ने सुनिया। प्यारी साध संगत, परमात्मा ने सानू की कीता है, बड़ा सुंदर 5 भूतक शरीर दिता है। 5 भूतक शरीर सानू मालिक ने दिता है, और उहदे विच उन्हें की कीता, एक पुरजा ऐसा फिट किया है जिन्हों ब्रेन कहने असी, दिमाग। वो कादे वास्ते है? सोचण वास्ते है, चंगा सोचना, चंगा खाना, चंगी जगह बहना, चंगा बोल बोलना और चंगे कर्म करना, ये मालिक ने ब्रेन दिता है। भला बुरा सोचण वास्ते, तुलना करन वास्ते की है, नाल मन ला दिता है। कदी मन ने तुलना नहीं की कि मेरे चंगे कर्म किन्ने ने
ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਇਹ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਰ ਘੜੇ ਪਸ਼ੂ ਘੜੇ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਨਰ ਘੜੇ ਪਸ਼ੂ ਘੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਪੂਛ, ਉਹ ਨਾਮ ਬਾਜੋ ਬੰਦਿਆ ਧ੍ਰਿਗ ਦਾੜੀ ਧ੍ਰਿਗ ਮੂਛ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਧ੍ਰਿਗ, ਤੇਰੀ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਧ੍ਰਿਗ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧ੍ਰਿਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਤੈਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਦੇ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਚੰਗਾ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਸਕੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਲੈਣ ਹੈ। ਰਤਨ ਮਣੀ ਗਲ ਬਾਂਦਰੇ ਕਿਉਂ ਕੀਮ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਤਨ ਮਣੀ ਗਲ ਬਾਂਦਰੇ ਕਿਉਂ ਕੀਮ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਮਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਔਰ ਉਹ ਮਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਟਪੋਸਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚਾਹਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚਾਹਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੇ ਮਾਲਾ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਮਣੀਆਂ ਕਿਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਖਿੱਲਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਮਣੀਆਂ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪੈਣ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਮਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗਵਾਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਮਣੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਪਾਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 24,000 ਖਰਚ ਬੰਦੇ ਦਾ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 24,000 ਸਵਾਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 24,000 ਖਰਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਮਦਨ ਮੂਲ ਨਾ ਥੀਵੇ। ਆਮਦਨ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਰਮਜ ਸੁਵਾਸਾਂ ਦੀ, 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 ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਨਾ 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 ਜਾਣੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਕੀ ਜਾਣੇ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਕੀ ਜਾਣੇ, ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਰਮਜ ਸੁਵਾਸਾਂ ਦੀ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਰਮਜ ਸੁਵਾਸਾਂ
ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ। ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਰਮਜ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ। ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਰਮਜ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ। ਅੰਦਰ ਸਾਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਭੌਂ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਇਹ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੇ ਚਿੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲਾ ਕੇ ਘੁਣ ਵਾਂਗੂ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਹਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਹਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਿਰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਬਲਬ ਜਗਦਾ ਹੈ, ਬਲਬ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤ ਆਖੋ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋਰ ਸੀ ਕੁਛ, ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਟਿਕਟਿਕੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਰ ਟੁੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤਾਰ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਜਗਦੀ, ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਬਾਹਾਂ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਅਚਾਨਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਰੇੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਿਲਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕੋਈ ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਮੂੰਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਨਾ ਧਿਆਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਧਿਆਨ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਖਿਲਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੋਸਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ? मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे लीनी हाथ पसार छूटन को सहसा परिया नाचे कर कर बार। वो बंदर वाला हिसाब बन गया। अखां संसार वाल ला लईयां, संसार नूं तकदा है, अंदर नहीं तकदा, अंदरों मोह तोड़ बैठा है।
ਅੰਦਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਗਲੀ ਰਿੜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ ਰਾਮ ਭਜ ਬਾਵਰਿਆ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ ਰਾਮ ਭਜ ਬਾਵਰਿਆ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਰਾਮ ਭਜ ਬਾਵਰਿਆ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਰਾਮ ਭਜ ਬਾਵਰਿਆ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ ਰਾਮ ਭਜ ਬਾਵਰਿਆ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ ਰਾਮ ਭਜ ਬਾਵਰਿਆ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਰਾਮ ਭਜ ਬਾਵਰਿਆ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਰਾਮ ਭਜ ਬਾਵਰਿਆ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ ਏ ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ ਹੈ ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ, ਓ ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ ਏ ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ ਹੈ ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ ਰਾਮ ਭਜ ਬਾਵਰਿਆ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ ਰਾਮ ਭਜ ਬਾਵਰਿਆ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਰਾਮ ਭਜ ਬਾਵਰਿਆ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਰਾਮ ਭਜ ਬਾਵਰਿਆ, ਅੰਤਰ ਮਹਿਲ ਜਤੀਰਥ ਨਾਵੇ, ਅੰਤਰ ਮਹਿਲ ਜਤੀਰਥ ਨਾਵੇ, ਅੰਤਰ ਮਹਿਲ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ, ਅੰਤਰ ਮਹਿਲ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ, ਅੰਤਰ ਮਹਿਲ ਜਤੀਰਥ ਨਾਵੇ, ਅੰਤਰ ਮਹਿਲ ਜਤੀਰਥ ਨਾਵੇ, ਅੰਤਰ ਮਹਿਲ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ, ਅੰਤਰ ਮਹਿਲ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ, ਸੇਬ ਕੁੰਠ ਨ ਜਾਣਾ ਰਾਮ ਭਜ ਬਾਵਰਿਆ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ ਰਾਮ ਭਜ ਬਾਵਰਿਆ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਰਾਮ ਭਜ ਬਾਵਰਿਆ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਰਾਮ ਭਜ ਬਾਵਰਿਆ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ ਰਾਮ ਭਜ ਬਾਵਰਿਆ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ ਰਾਮ ਭਜ ਬਾਵਰਿਆ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਰਾਮ ਭਜ ਬਾਵਰਿਆ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਰਾਮ ਭਜ ਬਾਵਰਿਆ, ਮਨੋ ਕਠੋਰ ਮਰੇ ਬਨਾਰਸ, 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 ਸੇਬ ਕੁੰਠ ਨ ਜਾਣਾ ਰਾਮ ਭਜ ਬਾਵਰਿਆ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ ਰਾਮ ਭਜ ਬਾਵਰਿਆ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਰਾਮ ਭਜ ਬਾਵਰਿਆ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਰਾਮ ਭਜ ਬਾਵਰਿਆ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ ਰਾਮ ਭਜ ਬਾਵਰਿਆ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ ਰਾਮ ਭਜ ਬਾਵਰਿਆ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਰਾਮ ਭਜ ਬਾਵਰਿਆ, ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਰਾਮ ਭਜ ਬਾਵਰਿਆ, ਮਨੋ ਕਠੋਰ ਮਰੇ ਬਨਾਰਸ, ਨਰਕ ਨਾ ਬਾਂਚਿਆ ਜਾਈ। ਗੰਗਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਗੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਤਰ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਮਨ ਦਾ ਕੁਟਲ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਕੁਟਲ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਨਿਰਦਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਬਨਾਰਸ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। शिव जी महाराज ने व्रत लाया है, वो मुक्ति करता है, पर कबीर साहब कहते ये गल गलत है। मनो कठोर मरे बनारस, कहते नरक ना बांचिया जाई, कहते जे माड़े कर्म कीते तो नरकों तो बच नहीं सकता है। इस करके प्यारी साध संगत हमेशा वास्ते महाराज कहते हैं
ਰਤਨ ਮਣੀ ਗਲ ਬਾਂਦਰੇ ਕਿਉਂ ਕੀਮ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਸਵਾਸ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਰੂਪੀ ਗੱਲ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ। ਕੜਛੀ ਸਾਉ ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਤੇਰਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕੜਛੀ ਸਾਉ ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਭੋਜਨ ਰਸ ਖਾਣੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਖੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਵਿਅੰਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੜਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੇਰ ਫੇਰ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੜਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਉਸੇ ਕੜਛੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਾ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੜਛੀ ਵਿਚਾਰੀ ਭੁੱਖੀ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੜਛੀ ਸਾਉ ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਭੋਜਨ ਰਸ ਖਾਣੇ। ਜਿੰਨੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੜਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਪਰ ਕਦੀ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਆਪ ਕਦੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੀਨਿਆ ਹੈ? ਕਦੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ? ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੜਛੀਆਂ ਫਿਰ ਸੁੰਨੀਆਂ ਸਾਉ ਨਾ ਜਾਣਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਭਈ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੜਛੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਤਾਇਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵਿਅੰਜਨ, ਪਰ ਆਪ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਚੱਖਿਆ। ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ੇ ਆਪ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਜਨਮੇ ਮਰੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਕਿਉਂ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਗਲੇ ਤੀਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਡੂ ਚਿੱਕੜ ਵਾਸ ਹੈ ਕਮਲੇ ਨਾ ਸਿਆਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡੱਡੂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ। ਛੱਪੜ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਚਿੱਕੜ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਮਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੀ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਪਰ ਡੱਡੂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਲਕ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਡੱਡੂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। आए थे जिस बात को भूल गई वो बात, कहते क्या लै शौक को मिलेंगे तेरे खाली दोवें हाथ। कहते परमात्मा नूं हाथ जाके की मुंह मखाएगा। क्यों हुणे जो मनुखी जन्म मिलिया है ते जागण दा वेला सी, इन्हें अपने आप नूं झंझोड़ना सी। किस तरीके नाल? आओ प्यार नाल पढ़ के अगे चलीए। तेरे नाम जपण दा वेला उठ जाग जिंदड़िए, तेरे नाम जपण दा वेला
ਉਠ ਜਾਗ ਜਿੰਦੜੀਏ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਉੱਠ 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 ਜਾਗ ਜਿੰਦੜੀਏ। ਉੱਠ ਜਾਗ ਜਿੰਦੜੀਏ ਨੀ ਜਾਗਣ ਭਾਗ ਜਿੰਦੜੀਏ। ਉੱਠ ਜਾਗ ਜਿੰਦੜੀਏ ਨੀ ਜਾਗਣ ਭਾਗ ਜਿੰਦੜੀਏ। ਉੱਠ ਜਾਗ ਜਿੰਦੜੀਏ ਨੀ ਜਾਗਣ ਭਾਗ ਜਿੰਦੜੀਏ। ਉੱਠ ਜਾਗ ਜਿੰਦੜੀਏ ਜਾਗਣ ਭਾਗ ਜਿੰਦੜੀਏ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਉੱਠ ਜਾਗ 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 ਜਿੰਦੜੀਏ। ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਚੰਗੇਰੇ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ। ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਚੰਗੇਰੇ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ। ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਚੰਗੇਰੇ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ। ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਚੰਗੇਰੇ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦੇ ਆਂ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਂ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਲਵਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ। ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਚੱਲੀਏ। ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਆਂ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੋਤਲ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੀਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਇਆ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਆਇਆ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗੋਂ ਕਾਲ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਾਲ ਏਰੀ ਫਿਰੇ ਬਦਕ ਜਿਉ, ਕਹੋ ਕਵਨ ਵਿਦ ਕੀਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛਡਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਡੱਡੂ ਚਿੱਕੜ ਵਾਸ ਹੈ ਕਮਲੇ ਨਾ ਸਿਆਣੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਡੂ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਮਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਸਨੇ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਲਾਂ ਇੱਥੋਂ। ਕਦੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਬੰਨ ਅੱਖੀ ਤੇ ਕੰਨ ਦੋਵੇਂ ਗੋਸ਼ੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਤ ਵਿਚਾਰੀਏ ਜੀ। ਪੈਰੀ ਪਾ ਜੰਜੀਰ ਬੇ ਖਾਇਸ਼ ਦਾ ਇਸ ਨਫਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਡਾਰੀਏ ਜੀ। ਜਾਣ ਜਾਣਦੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਰੂਪ ਤੇਰਾ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇਉਂ ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜੋੜ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਖਿਲਰ ਹੀ ਗਿਆ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਖਿਲਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖੈੜਾ ਛੱਡ ਦੇ,
ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜ ਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜ ਲੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜ ਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜ ਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜ ਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜ ਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜ ਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਧੰਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਛੋੜ ਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਧੰਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਛੋੜ ਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਧੰਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਛੋੜ ਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਧੰਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਛੋੜ ਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਧੰਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਛੋੜ ਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਧੰਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਛੋੜ ਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਧੰਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਛੋੜ ਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਧੰਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਛੋੜ ਦੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰਚਾਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਭੁਲਾਵਾ ਪਾਇਆ ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਮਿਸਾਲ ਲੱਗਾ ਦੇਣ ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਭ ਕਥੂਰੀ ਮਿਰਗ ਦੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈਰਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਸਤੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਿਰਨ ਦੀ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਸਤੂਰੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਿਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੰਘਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਸਤੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਸਤੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਹਿਰਨ ਕਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਸਤੂਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਨ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਸਤੂਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਭ ਕਥੂਰੀ ਮਿਰਗ ਦੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈਰਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੰਦਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਫਿਰਨਾ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਉਹ ਪਮਦ ਜਿਉ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਮੁਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਸ਼ਾਈ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ, ਘਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਭਾਈ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਣ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੈ ਕੀ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਮਈਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਹ ਮਈਆ ਹਉ ਬਾਰਕ ਤੇਰਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਏ। ਇੱਕ ਕਹੇ ਨਾ ਖੰਡਸ ਔਗਣ ਮੇਰਾ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਿਆਸੂ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਕਹੇ ਨਾ ਖੰਡਸ ਅਵਗਣ ਮੇਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਔਗਣਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਤੂੰ ਕਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਕਦੀ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨੀ। मैं पापी वड गुणगार जी, हम पापी जी हम पापी, हे पापी वड गुणगार जी, हम पापी जी हम पापी। हम पापी वड गुणगार जी, हम पापी जी हम पापी, हम पापी वड गुणगार जी, हम पापी जी हम पापी। हे पापी वड गुणगार जी, हम पापी जी हम पापी, हे पापी वड गुणगार जी, हम पापी जी हम पापी। पापी वड गुणगार जी, हम पापी जी हम पापी, पापी वड गुणगार जी, हम पापी जी हम पापी। असी खत्ते बहुत कमावंदे, 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 असी खत्ते बहुत कमावंदे। कोई अंत ना पारावार जी, हम पापी जी हम पापी, हे पापी वड गुणगार जी, हम पापी जी हम पापी। हम पापी वड गुणगार जी, हम पापी जी हम पापी, हम पापी वड गुणगार जी, हम पापी जी हम पापी। गुर कृपा करके बख्श लियो, 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 हर 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 कृपा करके बख्श लियो। मैं पापी वड गुणगार जी, मैं पापी जी मैं पापी, हे पापी वड गुणगार जी, हम पापी जी हम पापी। पापी वड गुणगार जी, हम पापी जी हम पापी, पापी वड गुणगार जी, हम पापी जी हम पापी। हे पापी वड गुणगार जी, हम पापी जी हम पापी, हे पापी वड गुणगार जी, हम पापी जी हम पापी। हम पापी वड गुणगार जी, हम पापी जी हम पापी, पापी वड गुणगार जी, हम पापी जी हम पापी। दुनिया अंदर आके ਅਸੀਂ ਕੂੜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਲ ਮਲ ਧੋਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਵਾਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਗਲਕੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸੱਚ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ? ਨਾਭ ਕਥੂਰੀ ਫਿਰ ਮਿਰਗ ਦੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਰਾਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਕੀ ਹਿਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾਭੀ ਸੀ, ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਤੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁੱਜਰ ਗੋਰਸ ਵੇਚ ਲੈ ਖਲ ਸੂੜੀ ਆਣੇ। ਗੁੱਜਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡੰਗਰ ਚਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਡੋਣੇ ਭਰ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਡੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਡੋਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਵੜੇਵੇਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਡੋਣੇ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਜਰ ਗੋਰਸ ਵੇਚ ਲੈ ਖਲ ਸੂੜੀ ਆਣੇ।
ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੂੜੀ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਖਲ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ। ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੰਜ ਤੱਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਿਕਾਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਕਾਰ ਭੋਗ ਲਏ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਫਰੇਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਲਾ ਕਰਮ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਜੂਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਡੋਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਕੀ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਹੈ? ਸੂੜੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ? ਆਏ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਆਏ ਤੇ ਸੀ ਅਸੀਂ 84 ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਲ 84 ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਦਾ ਸੰਗਲ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪਿਆ ਏ, ਉਹ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਕਦੀ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕੀਤਾ? ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ। ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਅਨੋਖਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ? ਤੇਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕੀਤਾ, ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕੀਤਾ, ਝੂਠੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਵਿਜੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਨਵਰ, ਉਹ ਜੀ ਉਣਤਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਜੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਥੱਲੇ ਗੱਲ ਕੀ ਅੱਖੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀ ਉਣਤਰ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਮਾਦ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਘੂੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਡੰਡਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੂਟੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਪੰਘੂੜੇ ਲਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਪੰਘੂੜੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾ ਪਾਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਾਂ ਚੰਗਾ ਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਂ ਚੰਗਾ ਏ। ਕੌਣੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਅੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ, ਉਹ ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲ੍ਹਣੇ 'ਚ ਉਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਉੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਸਿਮਰੇ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੇਂ ਜੋ ਮਰੇ, ਸੂਰਨੀ ਜੂਨ ਬਲ ਬਲ ਉਤਰੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਧਨ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਲੇਖਾ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਪਾਰੀਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਪਾਰੀਓ, ਵੱਖਰ ਲਿਓ ਸੰਭਾਲ, ਤੈਸੀ ਵਸਤ ਵਸਾਈਏ ਜੈਸੀ ਨਿਭੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਘਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਧਨ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਨ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਮਤਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ, ਮੋਹ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ, ਮੋਹ ਦੇ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਤੇ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਭਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਡਈ ਐ, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਐ, ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਿੰਦਸ ਕਾਹੇ ਭੂਲੀ ਗਵਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗਵਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਤੂੰ ਗਵਾਰੀਏ ਭੁੱਲ ਗਈ ਐ, ਤੂੰ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਕ੍ਰਿਤ ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਥਾਰੋ ਕਰਮਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ, ਦੋ ਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ। ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ, ਦੋ ਕ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਗੁੱਜਰ ਗੋਰਸ ਵੇਚ ਲੈ ਖਲ ਸੂੜੀ ਆਣੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ? ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ, ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ? ਧਿਆਨ ਮੂਲਮ ਗੁਰੂ ਮੂਰਤੀ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ? ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਧੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਪਤੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਝੂਠੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਧਿਆਨ ਮੂਲਮ ਗੁਰੂ ਮੂਰਤੀ? ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਕੱਟੇ? ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਆਪੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਜੇ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇਗਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਮੱਥਿਓਂ ਉਤਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਘਸੀਟੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਏ। ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮੱਥਿਓਂ ਉਤਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੱਥੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਾਲ ਘਸੀਟੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਘਸੀਟਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਮੋਇਆ ਡੰਗਰ ਧੂ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਮੜਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੜਦੇ ਸਨ, ਇਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੱਖ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਂਢੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਵਾਂਢੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਮੁਖ ਮੂਲੋਂ ਕੁੱਥਿਆਂ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਜਮਾਣੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਰਕ ਸਵਰਗ 'ਚ ਭੋਗਦਿਆਂ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਜਨਮ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਜਨਮ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਤਰਸਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਖਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਵਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਰਖਤ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਿਮਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਫਿਰ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਮਿਟ ਜਾਈਏ,
ਅਸੀਂ ਆਵਾਗਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਮਿਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੇ ਦਿਨਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਦਿਨੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਗਵਾ ਛੱਡਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਕੇ ਗਵਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੇ 4 ਪੈਰ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੌਂ ਕੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ, 4 ਪੈਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੌਂ ਕੇ ਗਵਾ ਛੜਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਠਹਿਰ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਐਤਵਾਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸੇ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ।